میں انگریزوں کے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کا ایک انسپکٹر۔ پیش خدمت ہے جاسوسی اور سراغ رسانی کی ایک نئی کہانی جس کا نام ہے بھگوان کے بعد تم ہو۔ نقب زنی کی ایک واردات جسے کانگریسی لیڈروں نے سیاسی مسئلہ بنا دیا۔ ہندو لڑکی نے اپنے کانگریسی باپ کو ایک مسلمان لڑکی کی خاطر عدالت میں بے نقاب کر دیا۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس نے کہا اگر آپ کے پاس ثبوت اور شہادت ہے تو چالان کاٹیے اور چلیے عدالت میں۔ یہ آدمی پکا استاد تھا، اس کا اندازہ بتا رہا تھا کہ تشدد برداشت کرنے کا عادی ہے۔ میں نے اس سے کہا تم اپنی ہسٹری شیٹ سے واقف ہو، عادی مجرم کو عموماً سلطانی گواہ نہیں بنایا جاتا، لیکن میں تمہیں سلطانی گواہ بنا لوں گا۔ ظاہر ہے کہ تم اکیلے نہیں تھے، تمہارے تمام ساتھی کل تک گرفتار ہو جائیں گے۔ تم مسلمان ہو اور میں بھی مسلمان ہوں، مجھ سے فائدہ اٹھا لو۔ اس نے عجیب سی مسکراہٹ سے جس میں شاید طنز بھی تھا کہا داروغہ جی، عمر بھر اسی چکر میں گزر گئی ہے، پولیس کی بڑی مار کھائی ہے، اب تو لوہے کی سلاخ گرم کر کے پیٹھ پر رکھ دو، اف نہیں کروں گا، کوئی سا لالچ دے لو، اپنے پیر استاد کو بدنام نہیں کروں گا، آپ کے پاس ثبوت موجود ہے، سلطانی گواہ یا اقبالی بیان کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس کے لب و لہجے میں استادوں والی خود اعتمادی تھی۔ میں نے خاصا وقت لگا کر اسے گھیرنے کی کوشش کی، لیکن میری تلقین اور ترغیب کو اس نے بیکار کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اس کا پیر استاد کامل ہے۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی پتھر ہے، تشدد اور لالچ کا اس پر ذرہ بر اثر نہیں ہوتا۔ مجھے اس کی پچھلی ساری تاریخ سنائی گئی۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور اس کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے لے گئے۔ یہ تلاشی صرف کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے لی جا رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ایسا منجا ہوا جرائم پیشہ گھر میں واردات کا کوئی سراغ نہیں رکھے گا۔ اس کے گھر گئے، وہاں اس کی بیوی تھی اور 3 بچے۔ بعض جرائم پیشہ افراد کی بیویاں ان کی کمزوری بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے خاوندوں کے پیشے سے نفرت کرتی ہے اور پولیس سے ڈرتی ہے، لیکن اس کی بیوی بھی جرائم پیشہ معلوم ہوتی تھی، پختہ کار عورت تھی، اس کی آنکھیں مسکراتی تھی۔ میں نے اس کے گھر کے برتن بھی الٹے کر دیے، فرشوں کو بھی ٹھونکا، مگر خاک بھی ہاتھ نہ آئی۔ مجھے یہی توقع تھی۔ ہندو سیٹ کو میں نے تھانے میں بٹھا رکھا تھا۔ میرا دماغ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ تلاشی کے بعد میرے دماغ میں ایک سوچ آئی۔ میں نے صرف ایک کانسٹیبل کو ساتھ رکھا اور اے ایس آئی سے کہا کہ وہ ملزم کو حوالات میں لے جائے اور کاغذات تیار کر کے اس کا ریمانڈ لے لیں۔ میں نئی سوچ کے مطابق ہندو سیٹ کے گھر چلا گیا۔ سیٹانی سے ملا، وہ سیدھی سادی ہندوانی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی، پھر تسلی دلاسا دے کر کہا کہ ان کا سارا مال واپس مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ میں نے اس کے دل میں اعتماد پیدا کر لیا۔ میں نے پوچھا بملا کہاں ہے اور اس کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ دیکھا۔ میں نے پینترا بدل کر پوچھا، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہاں چلی گئی ہے۔ اس کا سر جھک گیا۔ میں نے لہجے میں ہمدردی کا بڑا گہرا رنگ بھر کر کہا آپ غم نہ کریں، میں آپ کے پہلے منشی کو 2 دنوں میں زمین کے نیچے سے بھی نکال لوں گا۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس سے کہا سیٹھ صاحب کو چاہیے تھا کہ مجھے پہلے روز ہی یہ بات بتا دیتے۔ انہوں نے آج صبح بتایا کہ آپ کی بیٹی کو وہ نمک حرام منشی ورغلا کر کہیں لے گیا ہے۔ آخر یہ بات بنی کیسے؟ منشی کو اتنا موقع مل کیسے گیا تھا؟ وہ میرے چکر میں آ گئی۔ میرا یہ جھوٹ کام کر گیا کہ سیٹھ نے مجھے بملا کے متعلق بتا دیا ہے۔ سیٹانی نے کہا سیٹھ نے مجھے منع کیا تھا کہ بملا کے متعلق پولیس کو کچھ نہ بتانا، بڑی رسوائی ہوگی۔ اگر نقب زنی کے ملزم پکڑے گئے تو عدالت میں بھی لڑکی کا نام آئے گا، ساری دنیا سنے گی، مگر انہوں نے خود ہی آپ کو بتا دیا ہے۔ سیٹانی نے مجھے بتایا کہ منشی بچوں کو پڑھانے گھر آیا کرتا تھا۔ مسلمان ہونے کے باوجود اسے یہ لوگ گھر کا فرد سمجھتے تھے۔ وہ زندہ دل اور چالاک آدمی تھا، جوان بھی تھا۔ سیٹھ کی جوان بیٹی بملا کی اس کے ساتھ بے تکلفی پیدا ہو گئی۔ لڑکی کے ماں باپ نے توجہ نہ دی۔ منشی نے اپنا اعتماد پیدا کر رکھا تھا، گھر کے کئی انتظامات اس کے سپرد تھے، وہ گھر بیدی بن گیا تھا۔ وہ 8-9 سال ان کے ساتھ رہا۔ اس عرصے میں اس نے سیٹھ کی بیٹی کے دل پر پوری طرح قبضہ کر لیا۔ 1.5 مہینہ گزرا، سیٹھ کو پہلی بار شک ہوا۔ اس کے بعد منشی کی حرکات کو چوری چپے دیکھا جانے لگا۔ سیٹھ نے ایک روز اسے موقع پر پکڑنے کے لیے کہا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دن بھر کے لیے باہر جا رہا ہے۔ سیٹھ اور سیٹانی چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔
दूसरे बच्चे स्कूल चले गए। घर के नौकर को शाम तक दानिस्ता छुट्टी दे दी गई। बिमला घर में अकेली रह गई। मुंशी दुकान पर था। सेठ और सेठानी के जाने के बाद वो सेठ के घर चला गया। सेठ और सेठानी स्कीम के मुताबिक अचानक घर पहुंचे और मुंशी को अपनी बेटी के साथ नाजेबा हरकतें करते पकड़ लिया। इसमें उसकी बेटी की मर्जी भी शामिल थी। सेठ और मुंशी में तुरश कलामी हुई। सेठ ने मुंशी को दुकान पर जाने को कहा और उसके बाद अपनी बेटी को मार मार कर बेहोश कर दिया। 5-6 दिनों बाद सेठानी को पता चला कि उस मुसलमान मुंशी को नौकरी से हटा दिया गया है। इससे 3 रोज बाद बेटी घर से गायब हो गई। सेठानी को इसके सिवा और कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने उनसे मुंशी की बहन के मुतालिक कोई जिक्र ना किया। मेरी जुबान पर उसके मुतालिक एक सवाल आ चला था, लेकिन अक्ल ने मेरी मदद की। मैंने एक और तरकीब सोच ली। ये तो मुझे मालूम था कि सेठानी सेठ को बताएगी कि मैं आया था और उसकी बेटी के मुतालिक मालूमात ले गया हूँ। मैं सेठ को अब एक और तरीके से फांसना चाहता था। नकब ज़नी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये लड़की मुसलमान थी और हिंदुओं के कब्जे में थी। मुझे अभी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था कि ये लड़की यानी मुसलमान मुंशी की बहन सेठ के कब्जे में है, जिंदा है या मार दी गई है या कहीं आगे चला दी गई है। मैं एक जुबानी शहादत के तहत अंधेरे में हाथ मार रहा था। मैंने सेठानी के दिल पर कब्जा करने के लिए उसकी बेटी की हिमायत में बातें शुरू कर दी। उसे कहा कि ये मुंशी बहुत बड़ा बदमाश है, उसने शरीफ लड़की को वरगला लिया है। मैं उसे पकड़कर नकबजनी के साथ अगवा की सजा भी दिलाऊंगा। मुझे सिर्फ ये पता चल जाए कि वो कहाँ है। वो मेरी बातों में पूरी तरह जकड़ी गई। अंदर से वो डाक के 2 लिफाफे ले आई। दोनों पटे हुए थे। एक में से खत निकाल कर पढ़ा। ये मुसलमान मुंशी का खत था। सेठ के नाम लिखा था, मेरी बहन को आज़ाद करा दो, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। मेरी बहन को मेरे घर पहुंचा दो, मैं सिर्फ 4 दिन इंतज़ार करूंगा। नीचे मुंशी का नाम लिखा था, जगह का नाम नहीं था। जहां से खत पोस्ट किया गया था, मैंने लिफाफे पर डाकखाने की मोहर देखी। मोहर आगरा की थी। दूसरे लिफाफे में से खत निकाल कर पढ़ा। ये उन्हें पहले खत के 5वें रोज मिला था। ये भी मुंशी का था। सिर्फ इतना लिखा था, सेठ होशियार हो जाओ। इस लिफाफे पर भी आगरा की मोहर थी। ये खत मिलने के 4 रोज बाद सेठ के घर नकब लगी। सेठानी को मैंने बताया कि ये दोनों खत आगरा से आए हैं। उसने कहा, मुंशी को यह शक है कि उसकी बहन हमारे पास है। मैंने सेठ को कई बार कहा है कि अगर इस लड़की को आपने कहीं छुपा रखा है तो उसे आज़ाद कर दे और अपनी बेटी को वापस ले लें, मगर वो कहते हैं कि उसकी बहन के मुतालिक उन्हें कुछ मालूम नहीं। इस बात पर हमारी लड़ाई भी हो चुकी है। क्या आपको शक है कि सेठ साहब ने मुंशी की बहन को कहीं कैद कर रखा है? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, मुझे यही शक है। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मुझे मालूम है कि डाका उसी मुसलमान मुंशी ने डलवाया है। अगर उसे उसकी बहन ना मिली तो ये आदमी मालूम नहीं और कैसे तरीके से इंतकाम लेगा। वो हिंदुओं की रिवायती बुज़दिली के ज़ेरे असर खौफज़दा थी। मैंने उसे और ज़्यादा डराने के लिए कहा, यही डर मुझे भी है। उसे अगर मैं जल्दी ना पकड़ सका तो वो ज़रूर कोई और वार करेगा। किसी की बहन को कैद कर लो तो वो कत्ल करने से भी नहीं टलेगा। बेहतर यही है कि मुंशी की बहन को आज़ाद कर दिया जाए। सेठानी और ज़्यादा डर गई। उसने कहा, मेरे बच्चों पर रहम करे। सेठ से कहें कि लड़की को अगर उसने कहीं छुपा के रखा हुआ है तो उसे छोड़ दे। वो मेरी नहीं मानते। मुझे एक शक है, मगर आप उनके साथ बात ना करना, वरना वो मुझे जान से मार डालेंगे। ये सीधी सादी औरत थी और खौफजदा भी थी। मैंने उसके खौफ में मजीद इजाफा कर दिया था। उसके घर में नकब भी लगी थी। जिस घर में नकब लगे उसके घर वालों को देखे वो खौफ से कई कई दिन कांपते रहते हैं। इस उकड़ी हुई जहनी हालत में वो ये भूल गई थी कि वो पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बात कर रही है। दरअसल मैंने हमदर्दी और अपनाइयत का मुजाहरा करके उस पर एतमाद पैदा कर लिया था। वो रो रही थी और बोलती जा रही थी। उसने कहा, महीने 1.5 से सेठ रात देर तक बाहर रहता है। शराब तो पहले भी पीता था, अब ज्यादा पीता है। उसने मेरे साथ बदसलूकी भी शुरू कर दी है। यहीं से मुझे शक होता है कि उसने लड़की को कहीं छुपा के रखा हुआ है। ये लड़की कभी कभी मेरे घर आया करती थी। लड़की खूबसूरत है। मेरे दिल में तरह तरह के वहम उठते हैं। मेरे सुनने वाला कोई नहीं। और वो खौफजदा हालत में यही रोने रोती रही। और उसने मुझे कई बार कहा कि मैं सेठ पर अपना असर इस्तेमाल करूं
और उसे ये पता न चलने दूं कि उसने मेरे साथ ये बातें की हैं। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं सेठ को पता नहीं चलने दूंगा। उसे ये भी कहा कि वो भी सेठ को ना बताए कि उसने मेरे साथ मुंशी की बहन के मुतालिक बातें की हैं। मैंने कहा, मैं आपके जेवरात, आपकी नकदी और आपकी बेटी को वापस ले आऊंगा। अगर आपने सेठ को ये बातें बता दी जो आपने मुझसे की है तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा साथ बरकरार रह सके। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।